Good morning, my dear students. Welcome back to the discussion of the remaining part of the topic electrochemistry. In the last visit, we have discussed Nernst equation, and we came to know that this equation is used to calculate EMF of cell at various concentration, equilibrium constant, as well as solubility product. And in fact, we have applied this equation to the Daniell cell. We have reached at a stage where E cell equals to E naught of cell. E naught of cell means E naught of cathode minus E naught of anode. Means standard potential of copper electrode minus standard reduction potential of anode. ಅವೆರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು E naught of cell ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ minus 0.059 divided by just now n ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು into log to the base 10. We wrote here Zn2 plus divided by Cu2 plus. So this is the Nernst equation for Daniell cell. Remember, though at anode oxidation is taking place, we must reverse it. We take it in terms of reduction because E cell is given by E value of cathode minus E value of anode. Both must be in terms of reduction potential only. So we have reached this stage. Sometimes in the CET, NEET, they may make it reciprocal. ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ನೀಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ multiple choice questions, E cell equals to E naught cell minus becomes plus 0.059 divided by n log to the base 10. We write Cu2 plus divided by Zn2 plus. So whenever this log quantity becomes reciprocal, sign changes because we know log a by b equals to minus of log b by a. Log a by b is equal to minus of log b by a. ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, both are correct. You have to remember this particular relation. Well, now we shall take up another relation. As I told you, we had one more link. E cell equals to minus 0.059 into pH. This is one of the important relation. This we got it from SHE, for where H plus concentration we took to the minus logarithm to the base 10. We got it in terms of this particular pH relation. Now in the NEET and CET there are questions whenever this denominator quantity concentration is increased. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ. ದೋ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್ we can increase the EMF of cell or cell potential ಅಥವಾ ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ some multiple choice question. You are supposed to remember these informations. Now we shall take up very simple numerical problems on this. We take now for question number 1. It is given for the reaction Zn2 plus 2 moles of electron becomes Zn, and standard SRP value is given for zinc electrode is E naught of Zn2 plus Zn equals to minus 0.76 volt value ada, and also given the concentration of Zn2 plus is
0.1 molar ada. We have to find E of Zn2 plus by Zn value find out ಮಾಡಬೇಕು. We must find electrode potential of zinc electrode. Remember, it is half cell, only one element present ada, half cell ada, single electrode ada. ಅದು standard condition value ಕೊಟ್ಟಾರ. Even in our previous visits also, during studying of Daniel cell, we have remembered this value. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 0.1 molar, 0.1 molar is concentration is given. We have to find out this answer. We use Nernst equation. For this we write E of Zn2 plus by Zn equals to E naught of Zn2 plus by Zn minus 0.059. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಸೊ by 2 ಬರಿತೀನಿ, n ಬದಲಿ 2 ತಗೋತೀನಿ, log Zn by Zn2 plus formula, and in the numerator Zn ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ Zn ಆಗಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲಕ 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ Nernst equation. This is Nernst equation. Now we go using with these values. Continue. E of Zn2 plus by Zn, that is electrode potential of zinc electrode. ಓದಿ ಬರಬೇಕು. Electrode potential of zinc equal to standard electrode potential of zinc electrode. Standard reduction potential of zinc electrode is minus 0.76 volt ada, minus 0.059 by 2 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ, 0.02 becomes 95 log. We substitute 1 divided by 0.1. Proceed. E of Zn2 plus by Zn equals to minus 0.76 minus 0.0295 as it is. ಇದು ಏನದ 0.1 ಅದ, ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 1. When the 10 power minus 1 goes to the numerator, 10 ಆಗ್ತದ. log 10 is 1, so this becomes 1 only. Remember, I am minimizing one step. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 1 divided by 0.1 ಅದ, 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 1. ಆ 10 power minus 1 it goes to the numerator, it becomes 10 power plus 1, ಅಂದ್ರೆ log 10 ಆಗ್ತದ. log 10 value is 1. ಇದು ಅಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ do the mathematics. 0.76 minus 0.0295 ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ರಿ, you will be getting total answer as minus 0.7600, ಇನ್ನೊಂದು minus 0.0295. we add this 5987 point minus 7895 volt is the electrode potential of zinc. Once again, sometimes in the NEET or theory question we may get confused. That should not happen. They are given the single electrode reaction where Zn2 plus is becoming Zn. The standard reduction potential of zinc is given as minus 0.76 volt. ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 0.1 molar. ಈಗ ನಾವು we should get the value out from these values. We must find out the electrode potential of zinc electrode. This is in the normal condition. ಇದು standard condition. ಇದು standard condition, ಇದು normal condition. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು, we used Nernst equation. Here E of Zn2 plus Zn equals to, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಸಾದಾ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 0.059 divided by 2 ಅದ, ಬಿಕಾಸ್ 2 is n here, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ log 1 by Zn2 plus.
ಮ್ಯಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಜೆಡ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್. ಮುಂದೆ ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 2 0 2 2 is 4 2 9 is 18. We get this particular values. Then in place of Zn2 plus ಏನು ಬರ್ದೀನಿ 0.1. 0.1 means 10 power minus 1. ಅದು ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. log 10. log 10 is 1. Get these values. This is called as electrode potential of zinc. electrode potential of zinc ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎರಡಕ್ಕೆ ನರ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ now we do one problem based on this. I remind you, E cell equals to minus 0.059 into pH the NCERT question number we see. I call it as question number 2 ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. NCERT ಬುಕ್ಕಿನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to use this equation. We should use this equation. I write here question number 2. A solution is having pH equals to 10. Find its electrode potential. Find its electrode potential. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಮ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಮತ್ತು ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಆತ ಅಂತ ಕೇಳಾರ ಅವರು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 10 ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Answer E cell equals to minus 0.059 into pH anteli formula. There is a formula, there is a relation between E cell and pH values. So we substitute E cell equals to minus 0.059 as it is into pH ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ 10 ಅದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. E cell equals to minus 0.59 volt is the answer. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, H plus is they will be giving H plus is 2, then pH will be 10 power minus 2. Whatever the pH give, they give H plus, we take antilog of that minus sign ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. H plus 2 molar ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ this will be reciprocal. Because of antilog of that minus quantity, we have this particular means otherwise we take now the pH value is given, direct we use. Now in this case directly pH value is given, we have written this particular values. We substituted. This is NCERT question which is unsolved. You can find it afterwards. Practice these relations. Next point, we take up very important data. Well, we are learning how to use these expressions, especially the Nernst equation as well as the relation between E cell and pH value. These are the things which we had in the last visit, but we are using them now in detail. Now look at the board, see this particular equation. We remember the working of Daniell cell. Two half cells are connected through voltmeter by an external circuit or external wire.
In the process we see gradually the Zn is going to become Zn2 plus. On the left hand side beaker dolaga, in the left hand side half cell, the concentration of Zn2 plus ions goes on increases. Right hand side ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದ ಕಾಪರ್ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗ ಕಾಪರ್ ಟು ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. So as long as there is some concentration is remaining, the voltmeter is showing some readings. But after some time, we will come to know the cell stops working, means equilibrium has attained. ಎಲ್ಲಿ ತನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬರುತ್ತನೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೋಲ್ಟಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಝೀರೋ ರೀಡಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ ಶುರು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ either Zn2 plus or Cu2 plus. In that condition what happens is at equilibrium condition E cell becomes zero. Slowly Zn becomes Zn2 plus. Left hand side concentration Zn2 plus increases, but right hand side nodaga concentration of copper to ions goes on decreases because of the reduction ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೆದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, the voltmeter showing some reading, but all of a sudden after some time when there is no further any reaction, equilibrium has attained. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಜೀರೋ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಜೀರೋ ಇನ್ LHS. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಇದು ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇವು ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್ ಜೀರೋ. ಇದು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ 0.059 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಂತಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ತಗೋತೀವಿ, ಲಾಗ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. and here we rearrange, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀವಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತಂದಿರ್ತೀನಿ, ದಿಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ 0.0295 log. This is nothing but equilibrium constant. A gives B. At equilibrium B by A. A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D. Equilibrium constant first here C power C into D power D divided by A power into B power B. A power A into B power B. ಹಾಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಳಗೆ Cu2 ಪ್ಲಸ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ. ಜಿಂಕ್ ಇಂದು ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು KC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಅಥವಾ K ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, E ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ E ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೆವು, E ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಮೈನಸ್ E ನಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತಿತ್ತು. E ನಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, 0.34 ಪ್ಲಸ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್ನಾಗ ಜಿಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 0.76. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು, 1.1 ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ 1.1, ಇದು 0.0295 ಲಾಗ್ KC. ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ KC ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಲಾಗ್ KC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.0295 ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 37.288. ದಿಸ್ NCERT
NCERT work. NCERT, this is coming to be 37.288. 37.288 ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ KC ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು ಲಾಗ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 37.288. ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 into 10 power 37. ಯೂಶುವಲಿ ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ 10 ಪವರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದಂಥ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 into 10 power 37. This is from NCERT information. Once again, for Daniell cell we have this particular relation, and the cell will work only up to certain stage. As long as there is a change in concentration, the voltmeter shows the reading. But after some time, when equilibrium is reached, that time the voltmeter showing zero reading. ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಜೀರೋ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತದೋ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆದಾಗ ಏನು ಜೀರೋ ಬಂದಿರ್ತದ ಇದು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದು ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಇದು ಜೀರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್, ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜೀರೋ ಆಯಿತು. ವಿ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ LHS ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 0.0591 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ 1.1. ವಿ ನೋ ಇನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಾಪರ್ ಇಂದು 0.34 ವೋಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇಂದು ಮೈನಸ್ 0.76. ಆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಂಬರ್ ತೊಳಿಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇದು 37.288 ಬರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ KC ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ವಿ ನೀಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ನಂಬರ್ ಅದಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ 10 ಪವರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KC equals to 2 into 10 power 37 is the answer for this particular situation for Daniell cell working under these conditions. Now we have got next question carrying 2 marks, board paper, previous year question also it is there. We see now question from NCERT. Remember all the information we are giving from the NCERT. Remaining questions you can practice when time permits for you people. Use more and pen and paper. Avoid using calculator because in the NEET or JEE, CET you are not supposed to use these electronic devices. Now we say I take it as question number 4 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಒಂದು pH ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ Z2 ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. Now do this problem. Calculate KC ಅಥವಾ K equilibrium. K equilibrium or KC equilibrium constant of the reaction. Calculate the equilibrium constant of the reaction Cu solid plus 2Az plus which is aqueous, giving the product as Cu2 plus being oxidized ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, and we get the silver ions are reduced. And given E naught cell value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 0.46. Once again, don't get confused. Here they have given this reaction where copper electrode is dipped in silver salt solution, one type,
ಜಿಂಕ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಂಗ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು E0 ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟದ 0.46. ಅಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ 1.1 ಇರ್ತದ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 0.46 ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ 2+ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, Ag+ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ SrPf ಕಾಪರ್ SrPf ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂದು ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ 0.46 ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. read the formula. E0 cell equals to 0.059 divided by n into log equilibrium constant. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತೀವೋ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. Sometime one more question, write an expression relating E0 of cell and equilibrium constant ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ how are E0 cell and equilibrium constant related ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. they are directly proportional ಅವ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗಿನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. we take E0 cell ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ 0.46 equal to 0.059 divided by 2 ತಗೋಬೇಕು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದ 2 ಅದ. ಇದು 1 ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ 2 × +1 is 2. ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯಾನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತಾವ. ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ /2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಟು ಲಾಗ್ Kc ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ರಿ. 0.46 equal to 0.0295 into log Kc ಅಥವಾ K equilibrium ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು log Kc ತೋತ್ರಿ ಮೊದಲೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ಈ ಸೈಡ್ 0.46 divided by 0.0295. ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 15.6 ಬರ್ತದೆ. 15.6 ಅದ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಗಲೇ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನದ, that number goes to the 10 power ಆಗಿ. therefore Kc equals to anti-log of 15.6. we get Kc equals to 10 power 15 ಅಂತ ಬರೆದು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇದು 10 power 15 ಇದು ಇಂಟು ಅದು 0.6 ಎಷ್ಟದ 3.92. so total is 3.92. ನಂಬರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ the answer is going to be as here I write Kc equals to, for the same is we are going to get 3.92 into 10 power 15 for this question. Well, see those relations carefully. And next one more we will have. Copy this information. Remember relationship between E0 of cell and equilibrium constant. They are directly related. More is the equilibrium constant, more is the E0 cell. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ 2Al plus 3Ni2 plus ಕೂಡಿ 2Al3 plus 3 moles of Ni. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ N ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. 2 moles of aluminum is becoming oxidation, 3 moles of Ni2 plus becoming reduction. N equals to ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದು 3 ಅದ, ನಿಕಲ್ ಇಂದು 2 ಅದ. You must take 6. 3 2s are 6, 2 3s are 6. For one is trivalent, one is bivalent, we must take their multiplication. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 2s are 6, n equal to 6 ತಗೋಬೇಕು. n equal to 2 ಅಲ್ಲ 3 ಅಲ್ಲ, 3 2s are 6. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ 2 ಇತ್ತು, ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ 1, ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲ ಇಂಟು 2 ಬರ್ತಾರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ n equals to 2 ತಗೊಂಡಿವಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ n equal to 2 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ 2 ಅದ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3 ಅದ. We take 3 to the 6, n equal to 6 is the correct value in this connection. So now next value we have pH value over the other case. We take one more question based on this Nernst equation. So we are keeping Nernst equation as it is still on the board. The right hand side the ratio is called as equilibrium constant. You must always remember. Don't get panic. ಈಗ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ just ಇದು A is becoming B ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So Kc equals to right hand side ಏನದ divided by left hand side. This itself is called as equilibrium constant. Don't get panic in this particular case. We take the ratio of those ions in the right hand side divided by ions in the left hand side, not the neutral atom, because the solid's value is taken as, active mass is taken as unity 1 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವು ions ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. I write it as question number 5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. It is given for the reaction 2Al plus 3 moles of ಅದೇ ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದೆ 3 moles of Ni2 plus it is becoming 2 moles of Al3 plus 3 moles of Ni. This is a cell reaction. 2 elements ಅವ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಲ್ ಅದ. ಇದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು E0 cell is given. The E0 cell value is 1.41 volt ಅದ. ಮತ್ತು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ions. The concentration of aluminum salt solution is 0.1 molar ada, and that of nickel 2 plus in the concentration ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು 0.1 molar ಅದ. ಇಷ್ಟು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಾರ. We have to find out E cell. What is the value of E cell for this particular cell? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೆಲ್ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ is acting as a reducing agent and Ni acting as a oxidizing agent, just like our Danier cell. So ಈ equation ಕೊಟ್ಟಾರ. Meanwhile they have given the E0 cell value for both the half cell as 1.4 volt ಕೊಟ್ಟಾರ, and concentration of aluminum ion is 0.1 molar and nickel 2 plus also 0.1 molar. We are asked to calculate EMF of cell or cell potential find out ಮಾಡಬೇಕು. Answer we use the formula is written as E cell equals to E0 cell minus 0.059 divided by n equal to 6 ತಗೋಬೇಕು. 2 3 is 6. ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅದ. we take n equal to 6. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಲಾಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3 plus that is aluminum 2 ಅಂತಂದ್ರೆ it should write the whole square and nickel are 3 moles Ni2 plus cube. Well, we take this, don't get confused. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಅವ ಆ ಪವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಎಷ್ಟವ 2 ಮೋಲ್ಸ್, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟವ 3 ಅವ, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ದಟ್ ಮೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪವರ್. ಈಸ್ ಆಫ್ ದ LHS as it is, E cell equals to it is given E0 cell ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು 1.41 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟದ ಡಾಟಾ ಅದ. 1.41 minus 0.059 by 6 log ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದು 0.1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನು 0.1 ಅದ, ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. ಏನು ಉಳಿತದ ವಿ ಗೆಟ್ E cell equals to E0 cell 1.41 minus 0.059 by 6 log. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅವ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ
0.1 whole cube can be written as 0.1 the square into 0.1. A cube equal to a square into a ಬರ್ದಂಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಉಳಿತದ 1/0.1 ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಳಿತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 0.1 ಅಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ -1 ಮ್ಯಾಗ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ log 10 ಪವರ್ +1 ಆಗ್ತದ. ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿ. ವಿ ರೈಟ್ ಈ ಸೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.41 volt minus 0.059/6. ಇದು 10 ಪವರ್ -1 ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು log 10 ಆಯ್ತು. log 10 is 1. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈ ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1.41 minus 0.059/6. log 10 is 1. ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಗಿವನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 2s 6, 2 3s 6. ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ 3 2s 6 ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 2 ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ 3 ತಗೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 3s 6, 2 into 1 is 2, 3 into 1 is 3. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ n equal to 6 ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೆಲ್ಗೆ E0 ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ nickel 2+ is also given. We are asked to find out EMF of cell ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದಿನಿ. ರಿಟರ್ನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. E cell equals to E0 cell equals to E cell equals to E0 cell minus 0.059/n ಅಂದ್ರೆ 6 ಬರೆದಿನಿ. log right hand side is ion divided left hand side. Right hand side ion is aluminum 3+. Since 2 moles are there, we have written the square of aluminum ion, and nickel 2+ are 3 moles. We cube it, we have written this. Then the given data is concentration of aluminum ion is 0.1 ಅದ, ಅದೆಷ್ಟದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. and nickel 2+ is also 0.1, ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. this is something like a square by a cube. a cube can be written as a square into a. ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ 0.1. 0.1 ಕೆಳಗಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ -1, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ log 10 ಆಗ್ತದ. log 10 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ 1 ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ E cell final expression. Well, dear students, we are doing numerical problems based on Nernst equation. Meanwhile, in this discussion we have learned to introduce equilibrium constant. This ratio is nothing but equilibrium constant, because in the working of battery after some time the reaction stops. Its meaning is equilibrium has attained, therefore the voltmeter shows 0 reading. At that condition we put E cell equal to 0, then we rearrange the terms. We got relation between equilibrium constant and E0 of cell as we did the numerical problems. Next we shall go for the other situation. So be very alert in this particular case. When they do reciprocal, sign will change. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಶಫಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಆಲ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ರೈಟ್ electrochemical cell and gives free energy of reaction. Electrochemical cell and gives free energy of reaction. Well, before I continue further, you must remember relation between E cell, E0 cell and equilibrium constant, and relation between E cell and pH value. All this relation should be known to handle the NEET multiple choice questions as well as numerical problems in the future exams. Well, now we write that is electrochemical cell. Heading is electrochemical cell and gives free energy
gives free energy of reaction, gives free energy of reaction. Well, see, usually when we see the working of electrochemical cells, whether batteries or fuel cells ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, that energy is stored in the form of free energy delta G. ಮುಂದೆ ಅದೇ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಡಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಗಾಡಿಗಳು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆಗಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾತ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ whatever the chemical energy is converted in the case of electrochemical reaction, it is stored in the form of free energy, and in turn this free energy does some electrical work. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, whenever any electrochemical cell works due to those reactions, due to those spontaneous chemical reaction, energy is released. That energy is stored in the form of free energy, and this free energy does some electrical work. This is called as electrical work. I write further W, that is electrical work, is equal to NF minus, or it can be written as minus electrical work is equal to NF into E cell. NF into E cell. This NF is called as total charge passed into voltage. Total charge passed ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. I repeat, we know these electrochemical cells are converting chemical energy into electrical energy, means those cells or those batteries or those fuel cells are doing some electrical work. According to the concept of thermodynamics, for any work done by the system is taken as negative, on the system is taken as positive. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ನಾವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಫ್ ಈ ಸೆಲ್. ಎನ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವ. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 1F ಅಂತೀವಿ, 2 moles ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 2F ಅಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 96500 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ 96500 ಕೂಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. 2 moles ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2F ಅಂತೀವಿ, 1 mole ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 1F ಅಂತೀವಿ, 6 moles ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ 6F ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಟ್ಟು NF ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. We have learnt in physics, we say 1 joule of work is electrical work is done when 1 coulomb and 1 volt is developed in the battery. 1 joule of electrical work is said to be done when a coulomb of 1 coulomb of charge is passed and the voltage is developed is 1 volt.
one type in general physics we study work of one joule is said to be a work of one joule is said to be done when a force of 1 newton displaces a body of 1 kg through a distance of 1 meter. 1 joule of work is done ಯಾವಾಗ one force of 1 newton, a force of 1 newton displace a body of 1 kg through a distance of 1 meter. So 1 joule of work, 1 newton, 1 kg mass, 1 meter distance. ಅಷ್ಟು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ 1 joule of electrical work is done by this cell ಯಾವಾಗ 1 coulomb of charge is passed and the potential developed is 1 volt. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. That energy is stored in the form of free energy. This is called as Gibbs free energy. This scientist name is Gibbs. So that energy is written as Gibbs free energy ante karitara. That energy is equal to minus NF E cell. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. ಆ ಮೈನಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡೀನಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು NF E cell. ಮೈನಸ್ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ಬೈ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ಮೇಲಾಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ NF ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ NF ಅಂತಾರೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ NF ಈ ಸೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೀಟ್ದಾಗ ಇರ್ತಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಈಸ್ intensive property. Now you see we have learnt in first year thermodynamics topic intensive properties antandra. Intensive properties are those properties of a system which are independent of amount of matter present in the system. I repeat, intensive properties are those properties of a system which are independent of the amount of matter present in the system. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ನಮೂನ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೋರಿ, ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್, ಒಂದು ಕಪ್, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್, ಒಂದು ಬಕೆಟ್, ಒಂದು ಪಾಟ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್, ದುನಿಯಾಭರ್ ನೀವು ಸೇಮ್ ನೀರು ತಗೊಂಡಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ವಾಟರ್, ಒಂದೇ ಥರದ ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೇಸಿಗೆ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲಕ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸೇಮ್ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಸ್ ಆಗಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತವ. ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಬಲೂನ್ನಾಗ ಗಾಳಿ ಹಾಕೋತ ಹೋರಿ,
ಹ್ಯಾಂಗೆ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಬಲೂನ್ ಬಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಮಾಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅದ, ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಅದ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅದ. ಆ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅದ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪವ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಯಾನ್ಸ್ ತೋರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸೆಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is called as intensive property. So these are the information that we shall take up in the next visit. Before I wind up, you listen in the today's class. We have used very thoroughly Nernst equation, where we have what E cell equals to E naught of cell minus 0.059 divided by n log right hand side product by left hand side reactant. Only ions we take up. Remember, the cell will work for some time, the battery will work only for some time. ಎಲ್ಲಿ ತನ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋತಿರ್ತಾವ, ಕಾಪರ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತದ. ಎಲ್ಲಿ ತನ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಟ್ equilibrium the voltmeter start showing 0 reading and we think equilibrium has attained. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, EMF cell becomes 0 but E naught cell 0 ಆಗಲ್ಲ. EMF cell becomes 0, E cell becomes 0 but E naught cell 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ಆ ಲಾಗ್ Zn2 ಪ್ಲಸ್ ಬೈ Cu2 ಪ್ಲಸ್ ತಗೋದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದೆವು. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತೆವು. E naught cell ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.059 by n ಲಾಗ್ Kc ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಯಾರಾಯಿತು. ಯು ಡನ್ 1 or 2 NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೇವು, ಪಿ ಎಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು E naught cell ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ NCERTದಾಗ ಅನ್ಸಾಲ್ಡ್ ಅದ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. So before we take up, you see once again the relation as follows. ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. E naught cell equal to 0.059 by n log Kc. ಇದು equation 1. ಅದೇ ಟೈಪ್ ಬರೀರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ G naught equals to minus RT ln Kc, ಅಥವಾ this equals to minus 2.303 RT log K to the base 10. That is one relation. Similarly, we can write it as other way. This delta G is nothing but minus NF E naught cell equals to, I take this right hand side, minus 2.303 RT log Kc. You ನೋಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೇ ಇದು ಬಳಸೋದು ಕಲಿಯೋದೇ ನಾಲೆಜ್ ನೋಡಿ. ನೀಟಾಗಿ ಸಿ ಇಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಥರಲಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇದು ಬಂದೆವು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು, ಈ ಸೆಲ್ 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ G naught equals to minus RT ln Kc. ಲ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದು 2.30 ಅಂತ ಹಾಕೀನಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ ಡೆಲ್ಟಾ G ಅಥವಾ G naught equals to ಮೈನಸ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇದೇ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಕಾಪಿ ದೀಸ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ. E naught cell and equilibrium constant, free energy change and equilibrium constant, E naught of cell and equilibrium constant. Save this information for need purpose. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಡ್ರಿ. ವೆಲ್, don't get confused. Today we have discussed Nernst equation for linear cell, reciprocal of log quantities, sign change ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. Whenever there is a negative sign, when denominator becomes more and more, E cell becomes more and more. Condition for us,
either copper to ion, ಯಾವುದೇ ಅಯಾನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, if it becomes more and more, the LHS becomes more and more, either denominator becomes more ಅಥವಾ numerator becomes less, either numerator less or denominator more. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಸೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂಥ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಡಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ due to spontaneous process, due to spontaneous reaction, whatever the energy is released, that is stored in the form of free energy, and in turn it does some electrical work. That electrical work done in minus ikkada tondini, because for spontaneous process ಗೆ delta G ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, thermodynamics ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಂದಾಗ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ NF ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು, ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಿ ಇಟ್ಟುವಾಗ 1 joule ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಯಾವಾಗ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಸ್ 1 volt. ಸೊ 1 ಕೂಲಮ್ ಇಂಟು 1 volt ಕೂಡಿ 1 joule ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು, ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೋಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೋ, ಆಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಅಂತ ಸಂಬಂಧದ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ಗಳೊಳಗೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. E naught cell equals to ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, and delta G naught is this also write in CET. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ how these relations are developed, that you are supposed to practice. Well, you have done the numerical problems from NCERT, some sample CET questions ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. In our next visit we are going to prove how exactly it is extensive property. ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ನೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ you should have this knowledge. ಎಲ್ಲನೂ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಜಲ್ದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಿದೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರಿ ತಿಳಿಯಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಡೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್, then we will proceed further. Well, till then take care, stay home. Thank you.